الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسوله. Barcha alamlarni yo'qdan bar qilib, bizlarni, kishilarni bu dunyoga borliqqa keltirib, oshatib turuvchi, esenligin, iminligin, tinchligin beruvchi Rabbimiz Allohga bizning ko'ngillarımizdan chiqqan shukr sanalarimiz erishsaydi. Va hamda bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ol bizning uchun bir shildi, bizga shul dinni öğretti, yetkizdi va hamda oxiratda da bizning uchun shafaat qilib burshilashak, bizning ko'nglarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishsaydi. Allah Teala Kur'onda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ya iman keltirganlar, ya musulmonlar, shin ko'ngil bilan Rabbingizga ishonag'iz. Aning amirlarına bo'ysunib, aning tiyganlarından tiyilib yashag'iz. Va hamda bu dunyodan ketganda bari tik musulmon bo'libgina keta ko'rig'iz deydi. Elhamdülillah. Eng zo'r ne'matlarning birisi ulda bo'lsa iman boyligi. Allah Teala bizga bergan bo'lak. Ham biz aning qadrin bilib, ana nag'atib yashasak edi. Allah Teala Kur'onda aytadi: "Masalul lezina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Allah Teala aytadi: Allah yolunda bergan molning misoli dey, bir urliq kibakday. Bir urliq. Hamna shul urliqdan 7 boshak o'sadi. Ham har bir boshaqda 100 urliqday. Vallahu yudaifu liman yasha vallahu vasi'un alim. Ham Allah Teala dağında arttırады. Şunun için biz Allah yolunda birer narsa berganda eng birinchi qarorga teyish, ne uchun beramiz? Yuragimizga qarayik, niyatimizga qarayik. Narsa uchun biz ani berga umtilamiz. Ham bugun sizning bilan sadaqalarning bir türü olda bolsa, g'ishir sadaqasi turunda suyab ketasim kela edi. Allah Teala Kur'onda aytadi, Al-An'am surasining 141-oyatida: "Kulu min thamarihi va idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih." Jilak, jimish ulgurgash oshag'iz dey. Elhamdülillah. Allah Teala bizni bu dunyoga borliqqa keltirib qoldirmadi. Ul bizga kun sayin rizqini berib turadi. Hammanda da jilak jimish ulgurgash oshag'iz dey. Shul bo'lgan ne'matlar bilan qo'llanig'iz dey. Ammo unutmag'iz. Mashul o'ngishni jiganda mashul o'ngishning bir ulushini berigiz dey. Allah Teala ul bizlarni bu dunyoga borliqqa keltirdi. Ham biz turli, kimningdir kuchli, kimningdir hali yo'q, kimdir shirli,
кемдер исән-сау, кемдер бай, кемдер фақир. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә беребезне дә онытмый. Һәм монда хикмәт нәрсәдә? Ул безләрне чакыра, кемнең мөмкинчелеге бар, менә шул үстергән җиләк-җимешнең бер өлешен фақирларга бирергә. Гошер садака нәрсә соң ул? Ашыр арабчадан тәрҗемә ителә 10-нчы өлеш дип. 10-нчы өлеш. Һәм без беләбез, Аллаһ Тәгалә безне чакырды садака бирергә җиләк-җимешләрдән. Ничек бирергә соң аны? Менә монда безгә Пәйгамбәрбез аны өйрәтеп калдырды. Муслим җыентыгында Җабир ибн Абдуллахтан килә. Ул Пәйгамбәрбез әйткән: "Фима сaqatal anharu wal uyum al-ushr wa fima suqiya bis-saniya nisfu al-ushr." Пәйгамбәрбез әйтә: "Сезнең җиләк-җимешләрегез ул яңгыр белән яки елгалардагы сулар белән үскән булса ди, шул уңышыгызның 10-нчы өлешен сез бирегез фақирларга" дип чакыра. Әмма ләкин без беләбез, төрле еллар була. Кайсы бер елларны Аллаһ Тәгалә кешеләрнең гынахларына каратып, яңгырларны бирмәскә дә мөмкин. Һәм шул вакытта без менә шул уңышларны, җиләк-җимешләрне су сибеп үстерәбез. Һәм кеше шулай үстергән булса, ул 5% кына бирергә тиеш була шул уңышны. Шуның өчен без, әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән хәзер җиләк-җимешләребезне җыйдык. Бәрәңгеләрне алдык һәм менә шул вакыт килеп җитте. Ни өчен дигәндә, чөнки ашыр садакасының тагын бер хикмәте ул да булса шөкер итү. Шөкер итү була төрле. Кемдер күңел белән шөкер итә. Ул да булса булган әйберләргә канәгатьләнә. Кемдер шөкер итә белмәй. Оныта. Һәм тагын да күбрәк омтыла. Кемдер шөкер итә тел белән. Уянгач без нәрсә дип әйтәбез? Әлхәмдүлилләh дип әйтәбез. Без күзләребезне ачтык. Тагын бер көн башланды диеп, без Аллаһ Тәгаләгә тел белән шөкер итәбез. Ул да булса әлхәмдүлилләh дип әйтәбез. Һәм өченчесе шөкер итү амәл белән. Менә монда инде ашыр садакасы ул да булса амәл белән шөкер итүгә керә. Һәм ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ләин шәкәртум ла азиданнакум." Сез миңа шөкер итеп яшәсәгез, мин сезгә тагын да арттырырмын ди. Карагыз әле. Безнең әбиләребез, бабайларыбыз нинди авыр вакытта да шөкер иттеләр. Шөкер итеп яшәделәр. Дуа кылдылар. Һәм без менә шул җимешләрен күрәбез. Нинди рәхәттә яшибез. Нинди ризыклар ашыйбыз. Нинди киемнәр киябез. Шуның өчен без дә үзебезнең балаларыбыз, үзебезнең оныкларыбыз өчен борчылыйк. Шөкер итеп яшик. Һәм аларны да өйрәтик шунарга. Чөнки без аларны өйрәтмәсәк, без аларга үрнәк күрсәтмәсәк, кем күрсәтсен? Кем өйрәтсен? Телевизормы, телефонмы? Юк. Шуның өчен без әтиләр, без абыйлар, без бабайлар аларга үрнәк күрсәтеп, бергәләшеп шул эшләрне эшләсәк, мәчетләребезгә килсәк, мәдрәсәләргә килсәк, шул вакытта иншааллах
biz bu dünyada da бәхетле булачакбыз. Ва һәм дә ахирәттә дә Раббыбыз безгә дөнья бәхетенә ирештерәчәк. Шуның өчен Раббыбыз безнең калган гамәлләребезне кабуллардан кылса иде. Безнең белеп белмичә калган гынахларыбызны гафу итсә иде. Ва һәм дә үзенең туры юлыннан барып, шайтан юлына кирип китмичә, мусульман халәтендә ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен әйтеп, үзенең хузурына кайтарга насыйп итсә иде.